what is friction? So friction. As I discussed in laws of motion chapter, so friction is a kind of contact force. So friction always act at the contact surface of two. Okay. The question is when it acts. Always friction acts at that contact surface. Always there is always a friction. This friction will act. Okay. The answer is no. The friction when the friction will act. Friction always resistive. Friction always act opposes relative motion or tendency of tendency means try to move. Try to move. When a body try to move, okay, when a body try to move, then friction arises. Or if the body actually moves, then also friction acts. So a body try to moves in this direction, try to or may move in this direction. Then a force
always acts opposite to the direction of, okay, opposite to the direction of motion at the contact surface. If there is a motion of a body, now friction always arises in air. If we consider the motion of this body, relative to this body, it is moving this direction. If this body move in this direction with respect to this body, then the lower body moves in backward direction with respect to upper body. Then for this body, friction is for in this direction. This is for M1, for M2. This motion could be either accelerated motion or could be constant motion. It does not matter. It may not be a motion at all. A tendency of motion sufficient to produce a tendency of motion also produce. Okay. Now it is always act for this body. If it moves or try to moves in this direction, friction will always acts opposite to the direction of motion. If body moves in this direction, then with respect to this body will move in because it is a relative motion. Then for this body, friction will act. Okay. So friction always arises with air. But act on পেয়ারে তৈরি হচ্ছে কিন্তু এফ এফ এই এফটা যদি এই বডির উপর তৈরি হয় এই এফটা তৈরি হবে নিচে একই বডির উপরে ফ্রিকশন বোথ সাইডে কাজ তাই তো তাহলে সিস্টেমের উপরে নেট ফোর্সটা কি হবে ডিউ টু ফ্রিকশন সিস্টেমের উপরে নেট ফোর্স কি হবে ফ্রিকশন কোনো ফোর্স জেনারেট করবে না এই দুটো ফোর্স কি করবে যখন সিস্টেম নেব পুরো সিস্টেমটাকে আমি বাইরে থেকে দেখব তাহলে দেখবো এই ফ্রিকশন এর কোনো ভ্যালু নেই এটা কোনো এফেক্টিভ নট এফেক্টিভ বাট যখনই এর রিলেটিভ মোশন হবে উল্টো দিকে একটা ফ্রিকশন তৈরি হবে যখনই এর রিলেটিভ মোশন হবে মোশনের উল্টো দিকে কি হবে ফ্রিকশন তৈরি ফ্রিকশন অলওয়েজ arises as pair but it will not act on same body. Hope the message is clear to you. Types of friction. So friction mainly two types. Static friction, dynamic friction. Dynamic or kinetic friction বলতে পারো okay? When body another body but tends to move then due to external force opposite tendency
called static friction. What does it mean? Block is tendency of motion. Force apply করেছো F, the, there is a tendency of motion in this body, then opposite to the direction of tendency of motion, a frictional force arises. This is called static. Body at, what is dynamic friction or kinetic friction? There are two types of kinetic friction. One is called sliding friction, another is called rolling friction. Body slide, slide means stick, other body, হবে ব্যাপারটা, এটা sliding body actually এখানে যে and finally body roll, for example গাড়ির চাকা, বডি কিভাবে রোল, কোন রোডে এখানে কি লাগবে অপোজিট, so this body is rolling, right, রোল করছে, body is rolling, right, এখানে কি হবে ফ্রিকশন, we will call this rolling friction. এটাকেও এটা এক ধরনের কাইনেটিক ফ্রিকশন বলতে পারো, রাইট, রোলিং ফ্রিকশন. So when, so the magnitude of rolling friction is minimum, you can write we can write
magnitude static friction. Maximum, whereas magnitude static friction, sliding friction. ওকে, আজকে আমরা প্রথমে স্টার্ট করব স্ট্যাটিক ফ্রিকশন দিয়ে। স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ডিফারেন্স কেসগুলোকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, তারপর আমরা মুভ করব কাইনেটিক। রোলিং ফ্রিকশনটা আমরা রোটেশনাল মেকানিক্স পড়ার পরে রোলিংটা বার করব। রোটেশনাল মেকানিক্স না বুঝে আমরা রোলিং ফ্রিকশন, তো রোলিং ফ্রিকশন এখনকার জন্য, পরে আমরা রোলিং ফ্রিকশন। স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের বেসিক কিছু রুলস আর প্রিন্সিপাল আমরা জেনে নেব। তো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন effective before motion start. It effective before motion. Once the start, actual motion start, so it convert to kinetic or sliding friction, okay, or rolling friction. So as long as the body is at rest, this friction will act on it, okay, between two planes in contact with it. Its nature is self-adjusting. So what do you mean by self-adjusting? Self-adjusting means the value can or value can change up to a certain. So the value of this friction not or not constant. So it is a variable, it can change, right? The value of this friction change. কিরকম করে ভ্যালু চেঞ্জ হয় আমরা এগুলো দেখব। The numerical value of static friction is equal to external force which creates the tendency of motion of the body. So numerical value of static friction is equal to the external force. So static friction is equal to the external force. Static friction কি বলতে পারি? Equals to external force which creates the tendency or which produces the tendency of motion. তো যেই ফোর্সে অ্যাপ্লাই করে বডির উপরে তুমি মোশন তৈরি করছো, সেই ফ্রিকশনের ভ্যালুটাই হবে কি আমার স্ট্যাটিক। ওকে, নাও কোশ্চেন ইজ কতক্ষণ, ওকে, কতক্ষণ এই জিনিসটা ভ্যালু। there is a limiting value of this static, there is a limiting value of this, you cannot infinitely increase the value of static, that is not the body. Up to a certain force, given force, the body will be at rest. Once the limit is exceeded, that means your applied force exceed that certain value of this friction, then the body is, so that certain value or maximum value or limiting value up to which the friction can resist the motion of a body called limiting value. That means প্রত্যেকটা সারফেসেরই একটা কি করব, দুটো কন্ট্যাক্ট সারফেসের মধ্যে দুটো বডি যদি নিই, তাহলে এই বডি দুটো কন্ট্যাক্ট সারফেসে একটা ম্যাক্সিমাম ফোর্স অবধি কি করতে পারে, ফ্রিকশনটাকে রেজিস্ট করতে পারে টেন্ডেন্সি মোশন হওয়ার জন্য। তাহলে ফ্রিকশন ক্যান রেজিস্ট up to a maximum limit of the motion of a body. Once the applied force cross this limit, the body start, okay, once the body start moving, then the friction no longer remains the static friction, it will becomes or convert to kinetic, okay. So limit maximum value of the static friction is called, so for example
For example, we applied 1 Newton of force. Then what happened? 1 Newton. We applied 2 Newton. We applied 5 Newton. We applied. What happened? When you applied force 1 Newton, body at rest. So for example, এখানে for F equals to 1 Newton, for F equals to 1 Newton, body, then what is the value of friction? Then friction will be, yes. Similarly, if you applied force 2 Newton, body, same body, same body, same body. You cannot change the body. Body at rest. What happened? Your friction again becomes, now in this case the friction was 1 Newton. In this case friction is Newton. For 5 Newton, F equals to 5 body. So your friction will become 5 Newton. So as you can see, the value of your friction increases, value of your applied force increases, friction. Okay, so that's why it is called self adjusting. So that's why it is called a self adjusting force. Okay, this is called self adjusting force. Okay, now if you applied 10 Newton, body, and what happened? Friction no longer not equals to 10, right? So friction is no longer a static. It becomes, so friction converted to kinetic. Now we have to find out the value of kinetic. Now in this case we cannot say the friction is static friction. It will convert to kinetic friction. Now we have to find out the kinetic. Okay. So that sense we can say there is no specific equation for static. There is no specific or no specific for static, that because the applied force. The laws of limiting friction. তাহলে আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি লিমিটিং ফ্রিকশন, তাই তো? ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্রিকশনটাকে আমরা কি বলবো? লিমিটিং ফ্রিকশন. The maximum static friction for a pair of surface will called limiting. Okay? The magnitude of the limiting friction between any two bodies in contact is directly equal to the normal reaction F. F এটাকে স্মল f লিখি, হ্যাঁ লিখেছি তো, f এর লিখবে।
The magnitude of the limiting friction between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction. মানে বেসিক্যালি দুটো বডিকে যদি আমি দেখাই, একটা সারফেস, এখানে একটা বডি যদি রেখে দাও, এই সারফেসটা এই বডিকে একটা কি নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স দেবে, ঠিক? তাহলে এই যে লিমিটিং ফ্রিকশন, দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন যেটা প্রডিউসড হবে সেটা কার সাথে প্রপোর্শনাল? Limiting friction is proportional to the normal force. The direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction of যে ডিরেকশনে মুভ করবে, আমরা কোন দিকে ডিরেকশনে ধরে করবে, ডিরেকশনে মুভ করবে ধরে নিয়েছি, opposite to the direction. Third, the force of limiting friction is independent the apparent contact area as long as normal reaction force between bodies in contact remains. তাহলে এই যে দুটো, এই যে টোটাল এরিয়াটা রয়েছে যেটাকে কভার করছে, দুটো কন্ট্যাক্ট এরিয়ার উপরে ডিপেন্ডস অন দ্য কন্ট্যাক্ট সারফেস এরিয়ার নেচারের উপর। কতটা সারফেস কন্ট্যাক্টে রয়েছে নট ডিপেন্ডস অন দ্যাট অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য নর্মাল রিয়েকশন ইজ কনস্ট্যান্ট। ইফ নর্মাল রিয়েকশন ডাজ নট চেঞ্জ, দ্য area will not going to change the limiting value of friction. Okay, limiting friction between any two bodies in contact depends on the nature of the material of the surface in contact and in their roughness. So more so rough of contact surface, more, so it will depends on the nature of the surface area, not the amount of surface area contact. Okay, its value is more than the other type of friction, so this is the maximum friction. So the maximum friction, রাইট? এবার তাহলে আমি বলতে পারি এই যে লিমিটিং ফ্রিকশন, এটাকে আমি চাইলে কিভাবে লিখতে পারি? তো এফ এস, তাহলে আমার কি পেলাম? লিমিটিং ফ্রিকশন FL proportional to normal reaction area or FL equals to mu s. What is mu s? The contact surface area coefficient of static friction. Value depends on রাইট? তাহলে এই কন্টাক্ট সারফেসের নেচারের উপর ডিপেন্ড করবে এই কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু। এটাকে আমরা বলবো কি প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, এন্ড দ্যাট প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট কল্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারি, এটাকে যদি ডিফাইন করতে চাই লিখতে পারবো এল বাই, এটা কিন্তু স্ট্যাটিক ফ্রিকশন লিখিনি, দেখো এটা কি লিখেছি, এফ এল লিখেছি। স্ট্যাটিক ফ্রিকশনে কোনো ইকুয়েশন হয় না, কিন্তু লিমিটিং ফ্রিকশনের কে তুমি ইকুয়েশন দিয়ে লিখতে পারো। এফ এলটা কি বেসিক্যালি, এফ এল হচ্ছে কি লিমিটিং ফ্রিকশন। So for a pair of surface, this limiting friction, for a pair of surface, this limiting friction cannot change that. You change the surface area or normalization force, its value will change. Otherwise, its value will change. But frictional force কিন্তু self adjusting. So limiting friction, static friction, but it is not exactly the static friction in the sense
So normal friction or static friction value will change, right? But static friction surface remains. Okay? কিভাবে হয় আমরা একটু দেখছি। স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের সাথে ফ্রিকশনের ভ্যারিয়েশনটা আসছে সেটা আমরা একটু find if L and S for following ফিক্স বলে দিয়েছো, ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো এই ডিরেকশনে হরাইজন্টালি, applied force is horizontally. For example, let's say it's a 4 kilogram of mass. The master weight কত 4 kg. The applied force along this direction. Okay, same surface, same body. Same surface, same body. To applied force in this direction. Okay, 4 kg. Mu s equals to 0. Okay, and এই অ্যাঙ্গেলটা বলে দিচ্ছি কত 30 ডিগ্রি। এই অ্যাঙ্গেলটা বলে দিচ্ছি কত 30 ডিগ্রি। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, দেখতে কোনো প্রবলেম নেই তো? না স্যার। ফোর্সের ভ্যালুগুলো বলে দিচ্ছি এবার। ফোর্স কতটা অ্যাপ্লাই করেছো? ফার্স্ট অফ অল অ্যাপ্লাই করছো এফ ইকুয়ালস টু 10 নিউটন। সেকেন্ডে অ্যাপ্লাই করেছো এফ ইকুয়ালস টু 20 নিউটন। থার্ড অ্যাপ্লাই করেছো 40 নিউটন। ফোর্থ অ্যাপ্লাই করেছো। একটু ভাবো কি করা যায়, একটু ভেবে দেখো কি করা যায়, তারপর আমি দেখি। কেস ওয়ান, কেস
কেস 1টাকে একবার দেখা যাক সরলি। এখানে একটা জিনিস ভালো করে বুঝতে পারছি, এই কেসটা যদি আমি দেখি, তাহলে দেখো এই নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করছে। অ্যাপ্লাইড ফোর্স হরাইজন্টাল, এটাকে কম্পোনেন্টে ডিভাইড করলে অ্যালং দিস ডিরেকশনে কি এর কম্পোনেন্ট কি হয়ে যাবে 0, আর নিচের দিকে কম্পোনেন্ট যদি ডিভাইড করে সেই কম্পোনেন্ট কি হয়ে যাবে 0। অ্যাঙ্গেল কি হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে, আর এই অ্যালং দিস ডিরেকশন কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে, রাইট। তাহলে এখানে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা এফ এর উপরে ডিপেন্ড করছে না, রাইট। নিচের দিকে কি আছে, নিচের দিকে আছে কি 4g, 4 kg, তাহলে নিচের দিকে কি হবে 4g হবে, রাইট। ওয়েট mg, তাহলে 4g হয়ে যাবে নিচের দিকে ওয়েট, বলতে পারি 4 kg আছে তো নিচের দিকে m ইন্টু জি, তো mg ইকুয়ালস টু 4g। আচ্ছা এখানে আরেকবার না, mg ইকুয়ালস টু 4g হয়ে যাবে। তাহলে কেস 1 যদি করি, আচ্ছা লিমিটিং ফ্রিকশন কি হয়ে যাবে, এফএল এর ভ্যালুটা এখান থেকে কি হয়ে যাবে, এফএল ইকুয়ালস টু মিউ এস ইন্টু নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, যেটা আগে করলাম, এফএস ইকুয়ালস টু এফএল ইকুয়ালস টু মিউ এস ইন্টু নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কি হবে এখানে দাঁড়াবে, লিমিটিং 0.6, 0.6 টু 4 ইন্টু, রাইট। তাহলে বেসিক্যালি কত দাঁড়ালো 24। কেস 1, কেস 1 এ কি আছে, অ্যাপ্লাইড ফোর্স কত 10 নিউটন, your applied force F is equals to 10 Newton, which is less than FL. লিমিটিং ফ্রিকশনের থেকে যদি তোমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স কম হয়, তাহলে তোমার ফ্রিকশনাল ফোর্স কি হয়ে যাবে, দেন Fs will becomes your F equals to 10। তোমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স যদি লিমিটিং ফ্রিকশনের থেকে কম হয়, তাহলে অ্যাপ্লাইড ফোর্স হয়ে যাবে কি ফ্রিকশন। Okay, if the applied force is less than the limiting friction, applied force less than the limiting friction, then the friction will become the applied force. এখানে আমি একবার লিখে কেস নাম্বার 1 পেয়ে গেলাম। কেস নাম্বার 2, F is equals to 20 Newton, which is again less than limiting friction. তাহলে in this case static friction কি হয়ে যাবে, static friction হয়ে যাবে কত, obviously 20 নিউটন। কেস 3, your applied force is equals to 40, okay, greater than কি হয় limiting friction, তাহলে F is be converted to F, so static friction is 0, so static friction is 0. Kinetic, kinetic, ওকে, বেশ তাই হলো। আচ্ছা কেস 4, কেস 4 এ একই রকম হবে, F is equal to 100 নিউটন is greater than F limiting
রাইট? এফ লিমিটিং কত? 24। এফ লিমিটিং কত এখানে? 24। তাই যদি হয় তাহলে এফ এস কনভার্ট টু এফ কে, স্ট্যাটিক ফ্রিকশন 0, কারণ লিমিটিং ফ্রিকশনকে এক্সিড করে গেলে কি বডি উইল মুভ। লিমিটিং ফ্রিকশনকে ক্রস করে যাওয়া মানে কি বডি স্টার্ট মুভিং, ইট উইল স্টার্ট মুভিং, রাইট? এটা গেল কেস 1। কেস 1টা এখানেই থাক, কেস 2টা পরের পেজে করব। কেস 2, কেস 2টা নেক্সট পেজে করা। তাহলে কেস 2তে যদি আমি দেখি তাহলে কি আছে আমার? তাহলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে কিভাবে? অ্যালং দিস ডিরেকশন উইথ অ্যাঙ্গেল 30 ডিগ্রি। এবার দেখো, তাই যদি হয় তাহলে নিচে দিকে কি কাজ করবে? নিচে দিকে কাজ করবে এমজি 4G, আর উপর দিকে কাজ করবে কি নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। এবার দেখো এই ফোর্সটা কোন পার্টটা বেসিক্যালি মোশন তৈরি করবে? অবভিয়াসলি এর এই পার্টটা মোশন তৈরি করবে, এফ কস 30 ডিগ্রি, আর এদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে এফ সাইন 30 ডিগ্রি, তাই না? তাহলে কোন কম্পোনেন্টটা মোশন তৈরি করবে? এফ কস 30 ডিগ্রি, এটা মোশন তৈরি করবে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে, রাইট? মোশন তৈরি করবে আর মোশন তৈরি করার টেন্ডেন্সি তৈরি করবে, তাই না? মোশন তৈরি করার টেন্ডেন্সি তৈরি করবে, রাইট? তাহলে এখানে লিমিটিং ফ্রিকশনটা কি এখান থেকে লিখতে পারি? কেস 1, তাহলে লিমিটিং ফ্রিকশন এফ এল। আচ্ছা এফ এল করার আগে, এফ এল করার আগে আচ্ছা এখান থেকে লিখতে পারি এন প্লাস এফ সাইন 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু কি হবে? 4G। এই দুটো ফোর্স একদিকে এটাকে ব্যালেন্স করছে 4G, তাই তো? তাহলে 4G উইল ব্যালেন্স বাই দিস ফোর্স অ্যান্ড দিস ফোর্স, রাইট? 4G উইল ব্যালেন্স বাই দিস ফোর্স অ্যান্ড দিস ফোর্স। তাহলে নর্মাল রিঅ্যাকশন ইজ নট অলওয়েজ কি বলেছি? এমজি, রাইট? তাহলে এফ এর ভ্যালুটা কত বলে দিয়েছে? এফ এর ভ্যালুটা 10 নিউটন বলে দিয়েছে। নর্মাল রিঅ্যাকশনটা বের করা যাবে 4 ইন্টু 10 মাইনাস 10 ইন্টু সাইন 30 মানে হচ্ছে হাফ। তাই যদি হয় হাফ মানে হচ্ছে 5, এটাকে 40 মাইনাস 5 35 হয়ে যাবে, উইল বিকাম 35। বেশ, তাই যদি হয় তাহলে এফ এল কি হবে? এফ এল উইল বিকামস মিউ এস ইন্টু 10 equals to 0.6 into 30 equals to, now it becomes 21 নিউটন। তাই যদি হয় এবার দেখো তোমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স কত? এফ অ্যাপ্লাইড কত ছিল? এফ ইজ ইকুয়ালস টু 10 নিউটন which is less than FL, রাইট? তাহলে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন এখানে কত হবে? এফএস বিকামস হোয়াট? এফএস বিকাম এই কম্পোনেন্ট, তাই না? অ্যাপ্লাইড ফোর্স, ও সরি, কোনটা মোশন তৈরি করছে, এক্সট্রিমলি সরি। তাহলে কে মোশন তৈরি করার চেষ্টা করছে? এই এফ সাইন থিটা তো মোশন তৈরি করবে না, ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে মোশন তৈরি করার করছে, কিন্তু এর জন্য তো ফ্রিকশন থাকবে না। যতক্ষণ না স্লাইড হচ্ছে আর স্লাইডিং হওয়ার চেষ্টা করছে সারফেস টু সারফেস, ততক্ষণ ফ্রিকশন তৈরি হবে না। অ্যালং দিস ডিরেকশনে তো কোনো সারফেস নেই, তাই না? অ্যালং দিস ডিরেকশনে কোনো সারফেস আছে? অ্যালং দিস ডিরেকশনে যদি পার্টিকেলটা মুভ করতো, কোনো সারফেস আছে না, ফ্রিকশন তৈরি হতো না। কোন কম্পোনেন্টে ফ্রিকশন তৈরি করবে? এই কম্পোনেন্টে ফ্রিকশন তৈরি করবে। তাহলে এফ কস 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু এফ অ্যাপ্লাইড করে দিই, এফ আচ্ছা এফ নেট করে দিই, আর অ্যাপ্লাইড ফোর্স এখানে এফ ড্যাশ করে দিই ইকুয়ালস টু এফ মানে হচ্ছে 10 √ 3 বাই 5 √ 5 √ 3 ভ্যালু কত?
5√3 ভ্যালু কত? বলতে পারবি 5√3 ভ্যালু? ইকুয়ালস টু 8.66, তাই তো? তাহলে আমার কি হবে? আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স কি হবে? তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স হয়ে যাবে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ইজ ইকুয়ালস টু এফ ড্যাশ, যেটা আমার মোশন তৈরি করার চেষ্টা করেছে আর টেন্ডেন্সি করার চেষ্টা করেছে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল। এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাইড ফোর্স নিলে চলবে না, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কোন ফোর্সটা আমার টেন্ডেন্সি অফ মোশন করছে, সেটা আমাকে জানতে হবে। এই কম্পোনেন্টের টেন্ডেন্সি অফ মোশন তৈরি করছে, নট দিস ফোর্স। এই ফোর্সটা তৈরি করছে না। এখানে অ্যাপ্লাইড ফোর্স মানে হচ্ছে যে কম্পোনেন্টটা মোশন তৈরি করছে, তাহলে এই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে মোশন তৈরি করছে, নট দিস। পারলাম? তাহলে আমার ফ্রিকশনটা হয়ে যাবে এই ফোর্স, এই ফোর্স, নট দিস। হোপফুলি দ্য মেসেজ ইজ ক্লিয়ার। কেস টু, যদি এফ ইকুয়ালস টু কত, এফ ইকুয়ালস টু কত অ্যাপ্লাই করছো? এফ ইকুয়ালস টু তুমি অ্যাপ্লাই করছো হচ্ছে 20 নিউটন, এফ ইকুয়ালস টু 20 নিউটন। তাহলে তোমার এন হয়ে যাবে কি? এন হয়ে যাবে 40 মাইনাস 20 ইন্টু কত, হাফ। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবো, ভালো করে বোঝার চেষ্টা, এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবো, এই ইকুয়েশন 9 ইকুয়ালস টু 40, এটা হয়ে যাবে হাফ মানে হচ্ছে 10, তার মানে এটা হয়ে যাবে কত, 30। তাই যদি হয় তাহলে এবার তোমার লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কত দাঁড়াচ্ছে? লিমিটিং ফ্রিকশন দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে 0.6 ইন্টু 30, 80 নিউটন, রাইট? 80 নিউটন। এবার তোমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স কত হবে? তাহলে এফ ড্যাশটা এখন কত হয়ে যাবে? এফ ড্যাশ ইকুয়ালস টু এফ cos 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু 20√3 বাই 2 ইজ ইকুয়ালস টু 17 পয়েন্ট। তাই যদি হয় তাহলে তোমার কি হবে? এফ ড্যাশ ইজ এগেইন লেস দ্যান কি এফ এল। তাহলে তোমার কি হয়ে যাবে? বেসিক্যালি তোমার এফ এস হয়ে যাবে কি এফ ড্যাশ ইকুয়ালস টু 17। থার্ড কেস কি হবে? অ্যাপ্লাইড ফোর্স কত? এফ ইকুয়ালস টু 40 নিউটন। তাহলে নর্মাল রিঅ্যাকশন কি হবে? 40 মাইনাস 40 হাফ 20 নিউটন, রাইট? 20 নিউটন হয়ে যাবে তোমার কি ফ্রিকশনাল ইয়ে, লিমিটিং ফ্রিকশন ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? 2.6, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2। মানে এফ ড্যাশের ভ্যালুটা কত দাঁড়াচ্ছে? ড্যাশ ইকুয়াল টু 40 30 পয়েন্ট। Now f dash, so your f is converted to kinetic। কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুগুলো কত সেটাও ক্যালকুলেট করা যাবে, আমরা সেটাও জানবো, তার তার ভ্যালুও ক্যালকুলেট করা যাবে, সেটাও আমরা জানবো, তাই তো? রাইট। এবার একই রকম ভাবে কেস নাম্বার 4ও তাই করব। তাহলে কেস নাম্বার 4-এ কি করব? একই রকম কেস কেস হবে। কেস 4-এ, আচ্ছা, কেস 4-এ হয়ে যাবে কি? কেস 4-এ যদি দেখি এফ ইকুয়ালস টু 100 নিউটন, 100 নিউটন যদি লিখি তাহলে আমার কি হয়ে যাবে? বেসিক্যালি আমার নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা হয়ে যাবে কত? 40 মাইনাস 100
by 2, that is minus t, is not কখনোই নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা নেগেটিভ হতে পারে না। তাহলে কি বডি উইল স্টার্ট মুভিং ফরওয়ার্ড fs 0। যদি বডি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে ফ্রিকশন কে জেনারেট করবে না। তাহলে কি হবে বডি বেসিক্যালি কোনো, তার মানে ইন দিস কেস নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স 0, এটাই এফটাই কি করবে এটাকে উপরে টেনে নিয়ে, তাহলে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সে কোনো গল্পই উঠছে, বুঝতে পারলাম। ইন দিস কেস নর্মাল রিঅ্যাকশনে কোনো গল্পই থাকে, বডি এই কম্পোনেন্টের জন্য উপর দিকে মুভ। কে বুঝতে পারলে না? যতটা পড়ালাম কে বুঝতে পারলে না? কোন জায়গাটা কার প্রবলেম হচ্ছে বলো? বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পারলে কিছু? হ্যাঁ স্যার, পেরেছি। পুরোপুরি? হ্যাঁ, মানে ডাউট হলে আমি জিজ্ঞেস করবো স্যার। আর বাকিরা শর্মিষ্ঠা? অসুবিধা নেই স্যার, বুঝতে পেরেছি। মায়াঙ্ক নিশ্চয়ই পেরেছো? কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, প্রবলেম নেই কোনো। তাহলে থার্ড কেসটা করা যাক, কেস 3। আচ্ছা, এখানে কেস 2তেই, কেস 2 অবধি দেখো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন পেয়েছি, কেস 3 আর কেস 4-এ। কেস 3-তে কি পেয়েছি? কাইনেটিক ফ্রিকশন পেয়েছি। কেস 4-এ নাইদার কাইনেটিক ফ্রিকশন নট স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। এখানে দেখো, এখানেও কেস 2 অবধি কি পেয়েছিলাম আমরা? স্ট্যাটিক ফ্রিকশন পেয়েছিলাম। কেস 3-তে কি পেয়েছিলাম? কাইনেটিক ফ্রিকশন। কেস 4-এও কি পেয়েছিলাম? কাইনেটিক ফ্রিকশন, রাইট? পরের কেসটা একটু দেখা যাক, পরের কেসটা একটু ড্রয়িংটা করি। এরকম বলতে পারি আমার ফোর্স, কি অ্যাঙ্গেল ছিল, কি এটা ছিল 30°, মানে এটা 30° বলতে পারি। অ্যালং দিস ডিরেকশনে কি পাবো? একটা কি এফ কস, অ্যালং দিস পাবো কি এফ, রাইট? এদিকে কি পাবো? এদিকে আমরা পাবো কি নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এদিকে কি পাবো? এমজি। তাহলে এটাকে যদি আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের মতো কনভার্ট করি, তাহলে নিচে দিকে দুটো ফোর্স পেলাম, এমজি আর এফ সাইন 30°, উপর দিকে পাবো নর্মাল রিঅ্যাকশন। ক্যান উই রাইট, in this case, can we write n equals to m plus, right? আচ্ছা, f cos theta will produce or try to produce the motion in a body. f cos 30°, this component will try to pull or push the body in direction. Okay, তাহলে কেস 1 কি পেয়েছি? f applied force equals to 10 Newton, fl equals to তাহলে কি পাবো? nu into s into n, তাহলে 0. mg মানে হচ্ছে 40 প্লাস sin 30° মানে কত? হাফ, 10 হাফ কত? 5, 45। তাহলে কি দেখলাম? লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কত হলো? 27 নিউটন। আচ্ছা, মানে অ্যাপ্লাইড ফোর্স এফ ড্যাশ, তাহলে ভ্যালু কত হবে? এফ ড্যাশের ভ্যালু অলরেডি ক্যালকুলেট করে নিয়েছি। এফ ড্যাশের ভ্যালু আমরা কত ক্যালকুলেট করে নিয়েছি? দিস পয়েন্ট 8.66, 8 পয়েন্ট, তাহলে ওর এফ ড্যাশ লেস দেন কত? এফ এল। আমি ক্যালকুলেট করলাম না, এখানে তো অলরেডি ক্যালকুলেট করেই নিয়েছি, এফ কস করেই নিয়েছি। লেস দেন, তাহলে আমার কি হয়ে যাবে? এফ
this becomes f dashed equals to a. Case 2, f equals to কত নিয়েছে 20 নিউটন বলে দিয়েছিল, fl equals to কি লিখবো, is equals to 0.6 40 plus 20 half, হাফটা কিসের জন্য, sin 30 ডিগ্রির জন্য, হ্যাঁ 30 নিউটন হয়ে যাবে তোমার এর ভ্যালু। তাহলে আমার লিমিটিং ফ্রিকশন 30 নিউটন বেরিয়েছে। আচ্ছা, এফ ড্যাশের ভ্যালু কত জানি, এফ ড্যাশের ভ্যালু কত 20 জন্য বের করে নিয়েছি, এই যে 20 কত, এফ ড্যাশের ভ্যালু আমরা বের করেছিলাম 17.33, কত 17.32, which is again less than fs। তাহলে বেসিক্যালি আমার কি হয়ে যাবে, তাহলে আমার এফ এস কি হয়ে যাবে, এফ ড্যাশ পয়েন্ট কেস 4, সরি কেস থার্ড, কেস থার্ড এফ ইকুয়ালস টু কত 40 নিউটন দেওয়া ছিল, এফ এল এর ভ্যালুটা তাহলে কি হবে 0.6 40 প্লাস 36, তোমার এফ এস ইকুয়ালস টু 36 নিউটন, তাহলে তোমার বেসিক্যালি এফ ড্যাশ ইকুয়ালস টু 34.6 নিউটন, less than FL. Now your FS is just, তাই তো এখানে দেখো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, কেস থার্ড অবধি এখানে কি পেলাম, স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। কেস 4 বেসিক্যালি আমার কি পেলাম, F equals to 100 নিউটন, তাহলে বেসিক্যালি আমার F equals to হয়ে যাবে কি প্লাস 100 50 হয়ে যাবে, এটা 50 প্লাস 40 90 90, এটা কত, এফ ড্যাশ কত পেয়েছি, ড্যাশ পেয়েছি ক্যালকুলেট করিনি, ড্যাশের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা যাক, এফ cos 30 ডিগ্রি অ্যারাউন্ড 80, তাহলে কি হবে এফ এস কনভার্টেড টু, তাহলে আমরা কি পাবো এখানে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, তাহলে আমরা এখানে কি পাই, সরি কাইনেটিক ফ্রিকশন। এবার কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমরা জানলে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে, দ্যাট কেস উইল ফাইন্ড দ্য কাইনেটিক ভ্যালু, মানে কাইনেটিক ফ্রিকশন কি করে বের করতে হয় এটা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা কি করব কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে। তাহলে দেখো এখানে কেস থার্ড অবধি কি পেলাম স্ট্যাটিক, তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা, অ্যাপ্লাইড ফোর্স কিভাবে অ্যাক্ট করছে তার উপরে কি করবে স্ট্যাটিক ভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাইড হচ্ছে তার উপরে কিন্তু আমার স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ডিপেন্ড করে, এই কারণে এটাকে বলবো স্টেট অ্যাডজাস্টিং ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। আরেকটা প্রবলেম দিই, কেজি একটা মাস রয়েছে, 100 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, তাই তো মিউ এস বলে দিয়েছে কত,
will the body slip ওভার দ্য ওয়াল? তাহলে এই ওয়াল রয়েছে, এই একটা বডি রয়েছে, এই বডিটা কি স্লিপ করবে কিনা সেটা আমাকে ফাইন্ড করতে বলেছে। সেম জিনিস আমি অ্যাপ্লাই করছি। সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি এখানে, সেম কন্ডিশন। তাহলে কোশ্চেন ইজ সেম, উইল দ্য বডি স্লিপ ওভার দ্য ওয়াল? ভাবো কি করে করবো একটু দেখো। ভাবো কি করে করবো, মিনিট সময় দিলাম। ওয়ান ফর ওয়ান লিখতে পারি। আচ্ছা, এই বডিটা একে কি করছে, ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, তার মানে এই বডিটা ওকে কি করছে, ওয়ালকে পুশ করবে এদিকে। ওয়ালটা কি করবে, সেম ফোর্সে পুশ করবে। তাহলে এই বডিটা ওয়ালকে কতটা ফোর্স দেবে, 100 নিউটন ফোর্স দিয়ে পুশ করবে। এবার ওয়ালকে যদি 100 নিউটন ফোর্স দিয়ে পুশ করে, তাহলে ওয়াল কি করবে, একটা নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স দেবে, তাই না? তো ওয়ালটা কি করবে, একে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স এদিকে দেবে। আচ্ছা, বডিটা নিচের দিকে স্লাইড করতে যাবে, কারণ নিচের দিকে কি আছে, ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড কি থাকবে, ওয়েট থাকবে, তাই না? নিচের দিকে কি করবে, নিচের দিকে ফোর্স রয়েছে। এবার এই ফোর্সের জন্য কি করবে, বডিটা নিচের দিকে স্লাইড করার চেষ্টা করবে। বডি যদি নিচের দিকে স্লাইড করার চেষ্টা করে, এখানে কি অ্যারাইজ হবে, ফ্রিকশনাল ফোর্স, রাইট? এবার ফ্রিকশনাল ফোর্স যদি লিমিটিং ফ্রিকশনকে না করতে পারে, এই সরি, এই যে ফোর্সটা, দিস ওয়েট যদি লিমিটিং ফ্রিকশনকে এক্সিড না করতে পারে, বডি ফল করবে না। যদি লিমিটিং ফোর্সকে এক্সিড করে যায়, তাহলে কি করবে, রাইট? তাহলে এখানে লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যাবে। এফ এল ক্যালকুলেট করা যাবে মিউ এস ইন্টু এন। মিউ এস এর ভ্যালু কত, 0.4। এন এর ভ্যালু কত, নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স যেটা দেবে, ও কাকে ব্যালেন্স করছে, 100 নিউটনকে ব্যালেন্স করছে। এ যদি একে 100 নিউটন ফোর্স দেয়, তাহলে কি হবে, এই ওয়ালটাও একে 100 নিউটন রিটার্ন করবে, ইকুয়ালস টু 40 নিউটন। আচ্ছা, নিচের দিকে তাহলে ফোর্স কত, অ্যাপ্লাইড ফোর্স কি হবে, নিচের দিকে হবে এটা, ইকুয়ালস টু 20 নিউটন। তাহলে আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স, তাহলে এফ ইজ লেস দেন লিখতে পারি এফ এল, রাইট?
so body, so body will, and এর ফ্রিকশনাল ফোর্স কত হবে? যদি তোমাকে ফ্রিকশনাল ফোর্স ক্যালকুলেট করতে দিত ইকুয়ালস টু অ্যাপ্লাইড ফোর্স, তাই না? যেদিকে পড়তে চাইছে কার জন্য, ওয়েটের জন্য পড়তে চাইছে, কে রেজিস্ট করবে? ফ্রিকশনাল ফোর্সে কে রেজিস্ট করবে, তাই না? এবার যেহেতু লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুটা অনেক বেশি, করতে পারবে না, ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে কি? অ্যাপ্লাইড ফোর্স। কেস 2 তে দেখি এফএল এখানে কি হবে? ইউএস 10 ইকুয়ালস টু 0.4 ইনটু অ্যাপ্লাইড ফোর্স, এখানে কি হবে নিচের দিকে? তাহলে কি হবে? এমজি ইকুয়ালস টু কি 6 ইকুয়ালস টু কি হবে? ইকুয়ালস টু, এবার দেখো তোমার এফ যেটা অ্যাপ্লাই করেছো হুইচ ইজ গ্রেটার দেন এল বডি, তাহলে কি হবে? ফ্রিকশনাল ফোর্স স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কিছু থাকবে না, তাহলে কি পাবো? স্ট্যাটিক ফ্রিকশন উইল বি কনভার্টেড টু, তাই না? তাহলে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ইন দ্যাট কি করে ক্যালকুলেট করবো সেটাও আমরা জানবো। আর একটা প্রবলেম দেওয়া যাক, এই লাস্ট প্রবলেম। সারফেস মিউ এর ভ্যালু বলে দিয়েছি, মিউ কত? ফাইন্ড বলতে দিয়েছি রেস্ট বডি, রেস্টে আছে না মোশন। মিউএস এর ভ্যালুটা বলে দিয়েছি 0.4, আর অ্যাঙ্গেলটা বলেছি 30 ডিগ্রি, কত কেজি মাস বলে দিয়েছে? 10 কেজি। তাহলে বডিটা এর উপরে কি রেস্টে থাকবে না মোশনে থাকবে, এটা তোমাকে ক্যালকুলেট
ওকে, এখানে তাহলে ফোর্স গুলো কি কি কাজ করছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে দেখা যাক। তাহলে বডির উপরে ফোর্স কাজ করছে অ্যালং দিস ডিরেকশন একটা, এটা কি অবভিয়াসলি নিচে দিয়ে কাজ করছিল কি এমজি, এর সাথে তাহলে অ্যালং দিস ডিরেকশনে কাজ করবে কি এমজি কস 30 ডিগ্রি। অ্যালং দিস ডিরেকশনে কাজ করবে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এখান থেকে কাজ করবে এমজি 30 ডিগ্রি। তাহলে যদি বডির নিচের দিকে ফোর্স আছে তাহলে বডির টেন্ডেন্সির মোশন অফ কি হবে নিচের দিকে, আইদার মোশন নিচের দিকে হবে, টেন্ডেন্সি অফ মোশন নিচের দিকে হবে, অন্য কোনো ফোর্স তো এর উপরে অ্যাপ্লাই করনি, তাহলে কার জন্য পড়বে বডির উপর নিচের দিকে ফোর্স কে রয়েছে এমজি সাইন 30 ডিগ্রি, তাই না? এরপরে এইদিকে কাজ ফোর্স রয়েছে এতটা, এইদিকে ফোর্স রয়েছে এটা, তাহলে এই ফোর্সের জন্যই স্লাইডিং করবে নিচের দিকে করার চেষ্টা করবে, তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স কোথায় তৈরি হবে অ্যালং দিস। কাইনেটিক ফ্রিকশন আর স্ট্যাটিক ফ্রিকশন সেটা তো আমি জানি না, এন এর ভ্যালুটা আমরা বুঝতে পারছি কত এম কস, লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যাবে, নিউ এস এর ভ্যালুটা বলে দিয়েছিল 0.4, এর ভ্যালুটা 10 বলে দিয়েছে, 10 cos 30 ডিগ্রি মানে কত, তার মানে 30 অ্যাপ্লাইড ফোর্স, তার মানে আমার এফ ইকুয়ালস টু এফেক্টিভ ফোর্স আর অ্যাপ্লাইড ফোর্স এম জি সাইন, রাইট, 50 নিউটন হবে আমার কি অ্যাপ্লাইড ফোর্স, তাহলে অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ গ্রেটার দেন কি আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ গ্রেটার দেন ইওর লিমিটিং ফ্রিকশন, তো এফ ইজ গ্রেটার দেন লিমিটিং ফ্রিকশন, বডি অ্যাক্সেলারেশন বের করা যাবে, ফ্রিকশনাল ফোর্স এর ভ্যালু তো বলে বলে দেওয়া নেই, বের করা যাবে না, কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু বলে দিলে আমরা বেসিক্যালি এর এটাও বলে দিতে পারতাম অ্যাক্সেলারেশন। যাই হোক এটার মধ্যে আমরা যাব, এরপরে আমরা আরো ডিটেলসে এটা ক্যালকুলেট করব, কাইনেটিক ফ্রিকশন করে নিই, কাইনেটিক ফ্রিকশন করার পর এই কোয়েসগুলো আবার কাইনেটিক ফ্রিকশন দিয়ে আমরা সলভ করতে, ওকে। ডাইনামিক ফ্রিকশন আর কাইনেটিক ফ্রিকশন যেটা বলেছিলাম, তাহলে এখানে স্লাইডিং ফ্রিকশন নিয়ে মেইনলি কাজ করবো, কি নিয়ে কাজ করবো স্লাইডিং ফ্রিকশন।
kinetic friction, sliding friction proportional to or sliding friction or kinetic friction, এটাই তুমি এটাকে করো। kinetic friction so its value not going to vary, not going to vary case of static friction. Case of static friction it changes or its value may vary up to limiting friction, but in this case of kinetic friction it is okay. Now if we draw a curve between friction, the graph applied force and the friction, then what we will have, we'll see that if we increase the applied force, the value of friction will increase up to a certain limit. This okay, if we applied force increases, the value of friction will increase and its value will increase up to a certain limit. So this is called limiting value of friction. That means the maximum value of friction up to which the friction will increase with increasing the applied force. Now after that the body will start moving. As soon as the body start moving, the value of friction will slightly decrease and will be same for all the during the motion. That means for the same surface the friction remains. আপনি কাইনেটিক যখনই এটা ডাইনামিক ফ্রিকশন হয়ে যাবে আর কাইনেটিক ফ্রিকশন হয়ে যাবে, তার ভ্যালুটা কি করবে, স্লাইটলি ডিক্রিজ দেন লিমিটিং ফ্রিকশন, it will slightly decrease than limiting friction and remains constant. Okay, so called kinetic friction or dynamic. Clear? Yes, sir. এখানে আর কিছু লিখছি না, তাহলে আর আলাদা করে লেখার কিছু দরকার নেই, রাইট? ফর এক্সাম্পল আমি লিখতে পারি মিউ মিউ এস ইকুয়ালস টু 0.6 যদি হয়, তুমি বলতে পারো মিউ কে এর ভ্যালুটা কি হয় মিউ এস এর থেকে ইন জেনারেলি কম হয়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস তোমাদের যেটা আছে তোমাদের লেভেলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিয়ে দেবে ওই একটাই ফ্রিকশন দিয়ে ক্যালকুলেট করবে। কাইনেটিক আর স্ট্যাটিক আলাদা করে কোফিশিয়েন্ট দেবে না, মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিয়ে দেবে একটাই ফ্রিকশন দিয়ে দেবে, তখন ওই লিমিটিং করতে হবে, বের করতে হবে, আবার সেটাকে কাইনেটিক ফ্রিকশনে ইউজ। তোমাদের জন্য ঝামেলাটা কম, তাই তো? একটাই ফ্রিকশন দিয়ে দেবে, ওটা দিয়ে লিমিটিং ফ্রিকশন বের করবে, ওটা দিয়ে কাইনেটিক ফ্রিকশন বের করবে, বাট বেসিক্যালি আমাদের ডিফারেন্ট দেওয়া উচিত, কারণ কাইনেটিক ফ্রিকশন ভ্যালুটা লিমিটে, বাট মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম একটাই ফ্রিকশন দিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে, তো আমাদের বারবার লিমিটিং ফ্রিকশন আর কাইনেটিক ফ্রিকশন করার দরকার হবে না, খুব কম ইকুয়েশন। ওই ধরনের এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখবো, আমরা পরে ধরনের এক্সাম্পল নিয়েও কাজ করবো। আর একটা জিনিস এখানে বলবো, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন the normal component of reaction force and the friction force, the resultant of normal component or reaction force and the frictional force makes an angle the normal reaction. So these called angle of friction. Okay, লিখি তাহলে the angle between the contact force কি জিনিস, এটাকে বলবো কন্টাক্ট ফোর্স, the resultant, তাহলে কন্টাক্ট ফোর্স কাকে বলবো, রেজাল্টেন্ট normal force and the limiting friction.
the angle between the contact force and the normal reaction. The angle between the contact force and the normal reaction when static friction okay, that is এখানে তো অলরেডি বলেই দিয়েছি লিমিটিং দেওয়া আছে called অ্যাকচুয়ালি আমার এই কন্টাক্ট ফোর্সের দুটো কম্পোনেন্ট হচ্ছে কম্পোনেন্ট হয় একটা হচ্ছে নরমাল একটাকে বলি নর্মাল একটা হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স নরমাল মানে কন্টাক্ট ফোর্স কি জিনিস কন্টাক্ট ফোর্স বেসিক্যালি দুটো সারফেস যখন আছে এই মলিকুলগুলো কি করে একটা অন্যগুলো মলিকুলগুলো এই বডি মলিকুল এই বডি মলিকুলগুলো কি করবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স দেবে তাই তো তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের জন্য করবে দে উইল অ্যাপ্লাইড ফোর্স on each other এই ফোর্সটাকে বলবো রেজাল্টেন্ট অফ দিস অ্যাপ্লাইড ফোর্স or interaction between the molecules of this body two body are in contact এর জন্য কি বলবো একটা রেজাল্টেন্ট যে ফোর্স এই দুটো বডি যারা কন্টাক্টে আছে এদের যে মলিকুল গুলো আছে যেগুলো দে হুইচ আর ইন কন্টাক্ট আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার অ্যাপ্লাইড electrostatic force right the electrostatic force applied by the molecule of body which contact produce a resultant force called contact এবার contact force কম্পোনেন্ট ডিভাইড করি একটা পাবো কি নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স একটাকে বলবো আমরা নরমাল ফোর্স আর নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স আর একটাকে বলবো আমরা কি তাহলে এই ফ্রিকশনাল ফোর্স যখন অ্যাবসেন্ট তখন এই কন্টাক্ট ফোর্সটা হয়ে যাবে কি নরমাল ফোর্স যখন ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালু থাকবে তাহলে কন্টাক্ট ফোর্স দুটো কম্পোনেন্টে ডিভাইড হয়ে যায় একটা হচ্ছে কন্টাক্ট ফোর্স এই সরি একটা হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স একটা হচ্ছে মানে বেসিক্যালি আমার বডি when the two bodies are in contact the molecule will interact with each other with electrostatic force this resultant of this electrostatic force produce a contact force এর দুটো কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স একটা ফ্রিকশন যখন ফ্রিকশনটা অ্যাবসেন্ট তখন কন্টাক্ট ফোর্স বিকাম নরমাল রিঅ্যাকশন and when the friction is not zero it will be contact force will divided into two parts one is friction and one is so friction is a contact force or part of contact okay and other পার্টটা কি আদার পার্ট হচ্ছে তাহলে এটাকে যদি লিখি tan lambda equals to কি লিখবো tan lambda equals to কি লিখবো নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স আর একটা কি লিখতে পারি আচ্ছা পারপেন্ডিকুলার বাই বেস সরি লিখবো পারপেন্ডিকুলার বেস মানে হচ্ছে কি কন্টাক্ট ফোর্স লিখতে পারি ডিভাইডেড বাই নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স এটা আছে এই কম্পোনেন্ট না ভুল করেছি তাও ভুল করে এই কম্পোনেন্টটা বেসিক্যালি কি এই কম্পোনেন্ট তার মানে এইটা অ্যাঙ্গেলটা কি এটা থিটা এটা হচ্ছে তাহলে পারপেন্ডিকুলার এটা বেস এই 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 এটা কত এটা ইকুয়ালস টু দিস তাহলে এটাকে ইকুয়ালস টু কি ফ্রিকশনাল ফোর্স লিখতে পারি অ্যান্ড হুইচ ইজ ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স অর লিমিটিং ফ্রিকশনাল ফোর্স অর ডিভাইডেড বাই এন ফোর্স তাই তো এটা কি ম্যাক্সিমাম লিমিটিং ফোর্স ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স অর লিমিটিং ফ্রিকশন রাইট এটা লিমিটিং ফ্রিকশন হুইচ ইকুয়ালস টু দিস তাহলে আমরা লিখতে পারি tan lambda ইকুয়ালস টু FL বাই দিস 2 তাহলে কি হবে tan lambda equals to কি পেলাম coefficient of static friction lambda equals to আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজটা কি জিনিস কোনো একটা বডিকে এবার যদি তুমি কোনো ইনক্লাইন প্লেনে রেখে দাও এবার কি হবে একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলের পর দেখা যাবে বডিটা করছে স্লাইড করছে তাই তো এবারে একটা বডিকে এখানে রেখে দিয়েছো হরাইজন্টাল সারফেসে রেখে দিয়েছো
তাই তো? এবার হয় ধীরে 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 গিয়ে কি করলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়ালে, মানে তুমি এমন একটা কি প্লেনে রেখে দিয়েছো, প্লেনটা কি করবে, প্লেনটাকে তুমি এইভাবে রোটেট করাতে পারো, এইভাবে রোটেট করাতে পারো। ধীরে 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 কি করছো, এইভাবে এইভাবে রোটেট করেছো। এই প্লেনের উপর রেখে দিয়েছিলে, এই প্লেনটাকে ধীরে 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 এইভাবে কি করছো, রোটেট করেছো। রোটেট যদি করাতে থাকো একটা সময় বাদ দেখা যাবে ইট উইল স্লাইড ডাউন ওভার দিস লাইন। তাহলে the angle for which the body will start sliding over this inclined plane is called angle of repose. The maximum minimum angle বলবো, আচ্ছা, the maximum value of the incline angle for which the body incline at rest or তাহলে ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে এমন একটা অ্যাঙ্গেল যার জন্য কি হবে, যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হতে পারে অ্যাঙ্গেলটার, যার জন্য বডি রেস্ট থাকে। এর থেকে একটু বেশি হয়ে গেলে কি হবে, বডিটা মুভ করতে স্টার্ট করবে। অথবা তুমি উল্টো দিকে বলতে পারো দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য ইনক্লাইন অ্যাঙ্গেল ফর হুইচ দ্য বডি স্টার্ট মুভিং কল্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য অ্যাঙ্গেল ফর হুইচ দ্য বডি স্টার্ট স্লাইডিং ওভার দিস ইনক্লাইন প্লেন উইল কল্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। তার মানে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজটা দিয়ে কি সুবিধা, বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজটা থেকে আমরা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ভ্যালুটা আমরা, এই যে সারফেসের রয়েছে এই দুটো সারফেসের কোফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন আমরা বের করতে পারি পাই। তাহলে ওকে, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ থেকে আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান ফাইন্ড দ্য frictional coefficient from this angle of repose. We can find coefficient of friction from এখানে থিটা আছে, এখানে থিটা লিখেছি তো, এখানে থিটা, এগুলোকে সব থিটা করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, can we write in this condition, তার মানে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ মানে কি, body will not slide. In this case we can write if L is equals to mg sin, and we can write, রাইট, তাহলে আমি n বাই এফ এস কি লিখতে পারি, এফ এল বাই এন লিখতে পারি, এমজি এমজি কাটছে, ট্যান থিটা, রাইট। আচ্ছা, তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু কি লেখা যায়, ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু এফ এল ইকুয়ালস টু মিউ এস ইন্টু এন বাই এন। ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু কি বললাম, ট্যান থিটা এগেন ট্যান ল্যামডা। So right, lambda is equal for lambda
অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ আর অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ইজ সেম ইন দ্যাট সেন্স। তাহলে আমরা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজটা বের করে নেবো, মিউসটা বের করে নেবো। অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ থেকে আমরা ইজিলি কি করতে পারবো, অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ থেকে আমরা ইজিলি কি করতে পারবো, মিউস এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। তাহলে আমরা এই কারণেই মেনলি এটাকে ইউজ করি, এই কারণেই মেনলি এই জিনিসটাকে ইউজ করি অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ক্যালকুলেট করার জন্য। তো সারফেসের মধ্যে কি অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ক্যালকুলেট করে এটা একটা। আচ্ছা, ছোট প্রবলেম কি করব, প্রবলেম করা যাক। ডাইনামিক ফ্রিকশন যখন করালাম এটা ক্যালকুলেট, যে কেসগুলোতে আমাদের আগের যে প্রবলেমটা সলভ করলাম, যে কেসগুলোতে আমরা নিউকে দেওয়া ছিল না, আগের কেসগুলোতে কোথাও কোথাও লিখেছিলাম কাইনেটিক ফ্রিকশন, কোথাও কোথাও কাইনেটিক ফ্রিকশন যেখানে বের করেছিলাম ওখানে ওই মিউ এর ভ্যালুটা 0.4 ধরে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবে আর অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট। যে কেসগুলো আমরা রেখে দিয়েছিলাম দ্যাট মিনস এই কেসগুলোতে, এই কেসগুলোতে তাহলে যেখানে যেখানে এখানে বলেছিলাম কাইনেটিক ফ্রিকশন, এখানে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা বের করবে কত ধরে, মিউএস মিউকে ইকুয়ালস টু 0.4 ধরে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে, বডির অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট। কেস 2 এখানেও কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে 0.4 ধরে অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে। এখানেও তাই কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা বের করবে, কাইনেটিক ফ্রিকশন ধরে নেবে নিউকে ইকুয়ালস টু 0.4, এখানেও কি করবে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে। প্রত্যেকটা কাজ এগুলো সবগুলোই আমাদের হোমওয়ার্ক, এটাও তাই নিউকের ভ্যালুটা 0.4 ধরে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা এই বের করবে অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা বের করবে। তাহলে প্রত্যেকটার জন্য তোমাদের এফ ইকুয়ালস টু, তাহলে কোশ্চেন ইজ ক্লিয়ার। মিউএস এর ভ্যালুটা বলে দিয়েছি 0.4, মিউকে এর ভ্যালুটা বলে দিয়েছি 0.6, তাহলে বের করতে বলেছি এফএল এর ভ্যালু বের করতে বলেছি, ফোর্স এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে অ্যাক্সেলারেশন করতে দিয়েছি। তাহলে কেস 1টা দেখা যাক। অ্যাপ্লাইড ফোর্স এফ ইকুয়ালস টু 10 নিউটন বলে দিয়েছে, এফএল এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা যাবে। মাস বলে দিয়েছি 2 কেজি, নিচের দিকে তাহলে কি হবে 2, উপর দিকে হবে কি নরমাল রিঅ্যাকশনাল ফোর্স, এখানে এফটা হরাইজন্টাল, অতএব এফটা নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, আর নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স নিয়ে প্রবলেম নেই কারণ একটাই নরমাল রিঅ্যাকশন। FL equals to mu into n is equals to, sorry, equals to mu equals to mu s into mg equals to mu s মানে হচ্ছে 0.6, m এর ভ্যালুটা কত দিয়েছি 2 into 10 করেই 12 গুণ, তাই তো। তাহলে f আছে অ্যাপ্লাইড ফোর্স 10 নিউটন, FL is greater than F, right? So F will be Fs equals to, right, Fs হবে কত 10 নিউটন। কেস 2 F equals to 20 নিউটন, এফএল এর ভ্যালুটা অলরেডি ক্যালকুলেট করে নিয়েছি, চেঞ্জ হবে না কারণ হরাইজন্টাল ডিরেকশনে ফোর্স আছে 12 নিউটন। আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইকুয়ালস টু এফএল, এক্সটার্নাল ফোর্সটা কি হবে এফকে।
এফ কে এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা যাক। এফ কে এর ভ্যালুটা কি হবে? এফ কে ইজ ইকুয়াল টু কে টু এন ইকুয়াল টু 0.4। তাহলে তাই যদি হয়, এবার অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করব। অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু এ ইজ ইকুয়ালস টু কি? এফ নেট বাই মাস। নেট ফোর্স মানে কি? অ্যাপ্লাইড ফোর্স 20 নিউটন মাইনাস ফ্রিকশনাল ফোর্স কত? 8 নিউটন, মাস কত? কেজি। তাহলে 12 মানে কেস 3 কেস 3 যদি করি, এফ ইকুয়ালস টু কত? 40 নিউটন বলে দিয়েছে। তাই যদি হয়, এফ এল এর ভ্যালুটা আমার জানা আছে, এফ ইজ ফোর্স, এফ এফ কে এর ভ্যালুটা আমি অলরেডি ক্যালকুলেট করেছি। মাস এফ নেট কত? 40 ডিভাইডেড বাই, বাকি তো করে দিয়েছিলাম, সবগুলোর অ্যাক্সেলারেশন বের করবে, সবগুলোর এফ কে বের করবে বাড়িতে। ওকে। Okay, sir.